खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। श्री राग महला तीजा। श्री राग के अंदरों धन गुरु अमरदास महाराज जी की रचना तो उचार मेरा भाग शब्द है जी। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 68 ਅੰਗ ਦੀ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सहजनु सब रोच दे, बिन गुर पाया ना जाए। सारी आत्मक अडोल अवस्था प्राप्त होवे लोचते हैं। इतने सहजदार की शांति भी सारी शांति चाहते हैं। महाराज कहते हैं सहज को सब लोचती पेट गुर पाया ना जाए। ये सहज जोड़ा ये शांति गुरु तो बगैर प्राप्त नहीं होती। आत्मक अडोलता शांति वैसे धार्मिक स्थानों पर बहुती गिनती चो लोग आते हैं जो शांति चाहते हैं। इन्होंने कोई धन की भी कोई कमी नहीं है, सारा कुछ ठीक ठाक है, जीवन से शांति नहीं है। उन्होंने इतने आके सुकून मिलता है। आप 10वें पातशाह जी के स्थानों पर बैठते हैं, चलो गुरु घर के नगरों च भी है तो पर इतने तुम जो भी अंतर करते हो गुरु घर के तो सानू सुकून मिलता है। इतने सतगुरां ने एक इहो जी वाइब्रेशन छड्डी है जिहड़ी सानू शांति बख्शिश करती, जिहड़ी सानू आनंद बख्शिश करती है। तो महाराज कहते सारी शांति चाहते हैं, पर यह जी बख्शिश है ये गुरु तो बगैर प्राप्त नहीं होती है। भी साडा मन टेक जी सहज अवस्था च आदमी मन शांत हो जाए। पंडित ग्रंथ पढ़ पढ़ के थक के, ज्योतिषी ज्योतिष दाता थक के, भेद धारिया ने भेद धारण किए, भरम च भुले ने शांति किसी को नहीं प्राप्त हुई। ना पढ़न वाले को, ना ज्योतिषी को। ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। गुरु को कोई मिले तो फिर सहज मिलता है, वो जीवन से सहज आ जाता है, शांति आ जाती है, आत्मक डोलता जी प्राप्त होती है। सहज करके भी उसका जीवन बड़ा आनंदमयी बन जाता है। वो अंदर खुशी, वो अंदर आनंद, वो अंदर प्रसन्नता बनी रहती है। हाँ, ये बख्शिश तो वरतेगी जी क्योंकि वो अपनी बख्शिश रहमत कृपा करता है। ये भाई गुरु तो बगैर अवस्था प्राप्त नहीं होती। साढ़े 10 गुरु साहिबाना सहज अवस्था विचरते रहे। गुरु नानक साहब का जीवन शांति दुकाना से चल पाया, बहुत सहज है महाराज जी। बहुत चुगल होर चुगलियाँ करते हैं, बहुत कुछ हो रहा महाराज की निंदिया भी करी जाती है। महाराज के सामने ही नहीं घरदियां भी जाके कहते गुरु साहब जी ऐ कहते। महाराज की शांत है बिल्कुल। महाराज ने कदे किसी को उच्चा बोल नहीं बोलिया। महाराज अपने काम से लगे है, लोग अपना काम करी जाते हैं। जे वो आए महाराज के सस सहुरा झिड़क के चले गए, महाराज फिर भी शांत है। तो सानू को झिड़के हाँ कि अभी शांत बैठा, साढ़े अंदर शांति है ही नहीं, शांत रहांगे किवें? साढ़े अंदर सहज है ही नहीं, सहज बनया किवें रहेगा? अं तो कल्प जाना, अं तो नाम ही गल सुनी होवे तो अं जाके कहते किहड़ा है मेरे खिलाफ गल करने वाला, बाहर निकल मैं देख लेना तेरे नाल।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਡ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਉਪਜਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਪਾਇਆ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਿਆ ਥਾਈ ਪਵੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ 'ਚ ਗਾਵਿਆ ਥਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗਏ, ਝਗੜੀ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹਨ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਕਲਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੁਣ ਮਾਪ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਉੱਧਰ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ, ਬੜੇ ਮਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੁਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ 'ਚ ਗਾਵਿਆ ਹੀ ਖਾਈ ਪੈਂਦਾ, ਐ ਟਿਕ ਕੇ ਬੇੜ ਸਹਿਜੇ ਕਥਨੀ ਬਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਕਥਨੀ ਵੀ, ਕਥਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਨਾਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਲਪ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਬ 'ਚ ਗਾਓ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਗਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਹਿਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਥਾਈ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਦਲੀ, ਫਿਰ ਬੜਿਆ ਸਫਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਗਤ ਉਪਜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ 'ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਸਹਿਜ ਹੈ ਬੜਾ ਨੰਦ, ਸਹਿਜੇ ਜਪਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਸਹਿਜੇ ਜੁੜਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਜਪਦੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਟਿਕਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ, ਰਾਮ ਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ 'ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ ਬਰਾਗ, ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਰਾਗ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਬਰਾਗ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ। ਚਲੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ।
ਨਾਮ ਲਈ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਗੁੱਸੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਪਿਆ ਸੁਣੀ ਜੁੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਗਤ ਉਪਜੇ ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ ਬੈਰਾਗ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ 'ਚ ਪਿਆਰ 'ਚੋਂ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ 'ਚ ਜਪਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸੁੱਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਬਾਦ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਭੋਗ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਭੋਗ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਪਦਿਆਂ 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 ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਚੌਕੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, 10 ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਲ ਪੰਜਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੜੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੇਰੀ ਜਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪ ਲਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਰਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਰਸ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਗੁਣਾ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਦੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਭਗਤ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਹਿੰਦਾ ਰਸਨਾ। ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਛੱਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਰਸਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜੀਭ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਚੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਰਸ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਭਾ ਜਪੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੰਨ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਲੇ, ਓਏ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀਭਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਝਿਪ ਝਿਪ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਨ, ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ, ਸੁਰਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਸੁਰਤ, ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜਪਣ ਦਾ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਵਡਾਰਨਾ, ਮਾਰ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸੱਚੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਸੱਚੀ ਕਾਲ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਆ, ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਕੁਝ ਭਾਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਨੇ ਹੋਵੇ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਝੋਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੂਖ ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਆਏਗੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਸ ਗ੍ਰਹਿ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇਖਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮੁਖ ਮਾਵੜੇ, ਹਉਮੈ ਜੜੈ ਜਲਾਏ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਜਲੇ ਜਲਾਏ, ਜਲਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਲਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਲਪੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਕਲਪੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਲਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛਾਤੀ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ 'ਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਹਿਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਿਆਣੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਇਸ 'ਚ। ਕਈ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਭਰਮ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਕਿਆ ਕਥੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗੁਣ ਦਾ ਤੇ ਕਥਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਭਟਕਿਆ ਹੀ, ਫਿਰ ਕੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਥੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਨੱਦ ਮਾਣੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਕਿਆ ਕਥੀਏ, ਜਦ ਮੁੱਢੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੈ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥੀਏ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਕਥ ਦੀ ਕਥਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੀ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੰਦ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁਤਾ, ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ, ਸੁਤਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਰੁਪਏ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ?
सवेरे उठे, रात को जिन्ने बजे भी उठते, कोई 12 बजे भी उठने वाले है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4 बजे तक तो वैसे सारे उठ पैना चाहिए सानू जो सिख बोलने वाला। मोबाइल करके रात को सौन लगे स्विच ऑफ, सवेरे उठना वैगुरू वैगुरू करके उठो, तो उठने तो बाद इशनान पानी, तो रात को अपने उस रूम में अपना खाना जिन्ना कहीं सानू जरूरत है भी दिहाड़ी अं कढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं रोटी नाल ही जोड़े। हम तो डॉक्टर साहब बैठे भी है और कहते भी भाई एक दिन पेट हफ्ते एक दिन पेट बिल्कुल पानी पी के जियो, हफ्ते एक दिन सिर्फ पानी पी के अपना दिन कटो। रूम च आप प्रबंध करिए रात को भी इन्नी की चीज़ की लोड़ अनुसार अन्न पानी थोड़ा खाया वाली बिरती नाल इशनान करके आ जाओ उस रूप के अंदर, कोई मोबाइल ऑन नहीं है, बस सिर्फ अच बाणी पढ़नी अच सिमरन करना है, आराम भी करो। ये नहीं है कि चौंकड़े मार के बैठे रहना 24 घंटे। इशनान किया, नितनेम किया, आप मेरे ख्याल नितनेम करके सुखमनी साहिब का पाठ तो एक करते सानू इतने कोई इन्नी आलस नहीं आती इशनान करने तो बाद। जो हूँ मेरा अद्धे घंटे का नितनेम 5 बाणियां अद्धे घंटे च पढ़ लेगा, तो सुखमनी साहिब का ही पाठ करा घंटे च, मैं सुखमनी साहिब का पाठ तो 5 बाणियां कर सकता एक घंटे च कोई थकावट नहीं है। भाग रख उस कमरे च सिर्फ बाणी पढ़नी, जो शरीर थकावट महसूस करता है लेट जो बैड होएगा कमरे जब कुछ भी होएगा आराम करो, नाल दी नाल फिर तुहाडा शरीर मनदा है 10 मिनट तुसीं नींद लेगा, फिर बाणी पढ़ो, फिर सिमरन करो, फिर बाणी, फिर तुहानूं भुख लगी थोड़ा जिहा लाइट जिहा खाओ, फिर जपो। तुसीं 24 घंटे एक रूम च अपना इतना बाणी पढ़ना, सारे जीवन को एक पासे रख लिओ, एक 24 घंटे को एक पासे रख लिओ, तुहानूं आपे आप ही पता लगेगा नंद किस चीज़ के अंदर। तो 24 घंटे तुहाडा स्वर्गां च वासा होएगा। किते करके वेखीए किते, चलो साडा तो समा नहीं इहो जिहा बनदा, कुछ इहो जिहा साडा फोन भी असीं स्विच ऑफ नहीं, एक मुलाजम भी एक चलो हैड ग्रंथी की तो सेवा भी है, कोई स्विच ऑफ नहीं कर सकते अपने मोबाइल का। सानूं थोड़ा जिहा देखना संगत का फोन आ गया, सानूं प्रोग्रामां का भी लालच होंदा, इहदे च भी कोई शक नहीं है, स्विच ऑफ नहीं कर सकते। किते वैसे जीवन च नंद गुरु कृपा करे, किते नंद मन। मैं एक दिन काके को कह रहा कि दिल करता घरे सहज पाठ करिए और करिए बड़े नंद नाल भी, छुट्टी रिलैक्स जो हो गए। तो जे किते ना इहो जिहा नंद बनया कि हफ्ते की छुट्टी तो होए, तो फिर उस एक दिन स्विच ऑफ भी हो सकता, हफ्ते एक दिन स्विच ऑफ भी रख सकते हैं। किते नंद लैना है गुरु साहिब की कृपा करनी, किते 24 घंटे का नंद। तो मेरे ख्याल भी सारा जीवन एक पासे तो एक दिन एक पासे, एक दिन देखियो तुम महसूस करो। तो जे किते महीने बाद वो साडा 24 घंटे वाला किते गुरु साहिब ने सिर पर हथ रख देता ना, गुरमुख को सच जानो जो आनंद वो तुहाडी रूह तुहानूं सकून मिलेगा। तो मेरे ख्याल भी वो किसी पदार्थ किसी अरबपति बंदा बन जाए वो सुख नहीं है जिन्ना तुहानूं दिन च सुख प्राप्त होएगा। सवेरे अद्धी रात तो बैठे तो अद्धी रात ही बाहर निकलो, फिर घरे उत्थे ही बड़ा आनंद है। किते करके देखना चाहिए सानूं इस जीवन च, गुरु कृपा करे। ये अवस्था फिर बननी थोड़ा जिहा सानूं इस पासे किसी भी मंजिल पर पहुँचना, मेहनत साडे कोल होनी जरूरी है। मंजिल ते तां पहुँचांगे, मंजिल ते तां पहुँचांगे जे साडी मेहनत है। तो महाराज अवस्था बनेगी क्यों नहीं जी, चौथे पद च जावांगे क्यों नहीं जी, जे असीं स्ट्रगल ही होंदा है भी धर्म की दुनिया च ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ तौर पर कामयाब होने वास्ते भजते हैं ना, धर्म की दुनिया च भी सानूं किस तरह किते इस तरह कर लेना चाहिए। तो वो नहीं टिकेगा मन च, तो 24 घंटे को रोक के रखांगे। चल भी जपजी साहिब नाल जोड़, चल भी अज भोग दे श्लोक पढ़, बड़ा आनंद लैके बाणी पढ़ो। ये भी नहीं तुसीं चौंकड़ा मार के बाणी पढ़नी है, वो होर क्लीयर करता खलो के बाणी पढ़ सकते हो, जप सकते हो खलो के, लम्मे पै के जप सकते हो, ये कोई शक नहीं करना। वाहिगुरू दा सिमरन करना तुसीं लम्मे पै के कर सकते हो, तुहाडा शरीर नहीं थकावट है तुहानूं, तुसीं खड़ के बाणी पढ़ सकते। मैं तो बहुती नितनेम की बाणी खड़ के करदा, तुरदा घरे तुर लिया, जां हुण सवेरे मोटरसाइकिल से बाणी पढ़ ली दी आउंदे, जां गड्डी ते आईए गड्डी च पढ़ ली दी है। ये भी चौंकड़ा नहीं वजदा है कि हुण नहीं बाणी नहीं हुण नहीं पढ़नी, हुण नहीं बाणी पढ़नी चाहिए। बस तुसीं वेखो किवें पढ़दे हो, जिवें मन मनदा, जिवें तुहाडा शरीर मनदा जो सहूलत जो जिवें उस तरह पढ़नी चाहिए। मैं तो जी चौंकड़ा नहीं मार सकता, फिर बाणी भी नहीं पढ़ती, चौंकड़ा नहीं पाईदा। बाणी पढ़ सकते, सिमरन कर सकते हैं,
इतने मरे ने क्या अवस्था बनेगी, बस सानू मेहनत करने की, सानू जुड़न की जरूरत है। निर्गुण नाम निधान है। निर्गुण तिना गुणा तो उपर वो नाम का खजाना है। नाम जपद्या अवस्था बनती है। निर्गुण है 3 गुणा तो उपर, रजो तपो सतो, ये सहज ही है। सहजे सोझी होए ये नाम खजाना प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इतने जाके बंदा आत्मक ज्ञानी बन जाता जी चौथी अवस्था कोई किसी के मन की गल कर सकते हो, किसी के फुरने को जान सकते हो भी अंदर की फुरना है। ये अवस्था बनती है, गुरु कृपा करे तान की। सच्चे सच्ची सोए। गुणवंती जी स्त्री है सच्चे को सलाउंदी है कि सच्ची सोए, सोए का भी शोभा होती है, वड्याई होती है, शोभा होती वड्याई होती है। रब के नाल जुड़ करके आनंद जीव रूपी स्त्री आत्मा आनंद प्राप्त करती है। सहज मिलाए से शब्द मिलावा भुलिया सहज मिलाउंदा है जी, शब्द ना ही मिलावा हो सकता है। बिन सहज सब अंधेर है। अंध है। बिन सहज सब अंध है। माया मोह गुबार। सहज को बिना अंधेरा ही अंधेरा है, माया मोह गुबार ही है। सहज अवस्था तो अलावा कुछ भी नहीं है इतने जी। आप जी जपते हो जुड़े हो ना, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਤਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਕਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਅੱਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਗ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਸ਼ਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗ ਬੇਕਾਬੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੇਲੇ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜ? ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆ ਕਥਾ ਸੁਣ, ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਬਣਨਾ। ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਜਿਉਣਾ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ 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 ਉਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ। ਆਏ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਥੋਂ।
ਫਿਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਸਾਂ ਲੋਭ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣੀ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜੇ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੋਝੀ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਬੈਠੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਦੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ PM ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਝੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਵੇਂ ਧੰਦਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਜੀਏ। ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਫਲ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਝ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇਗਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐ ਚੁੱਪ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਥਾ 'ਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇਗਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣੀ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਲੋੜ ਹੋਏ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮਗਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਡਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਜੀ ਢੋਲ, ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਮ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਢੋਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਝੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟੋਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਰਕ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੱਸਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣੇ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਆਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਸੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਧੇਰੀ ਹੈ ਸਾਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਪਈ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਅਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੱਚਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਨੱਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇਂਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਿਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਕਿੱਥਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਮੁਖ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੈੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣੀ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕੁੰਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਧਨ 'ਚ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਨਹਾਰ ਉਹ ਦੇਵਨਹਾਰ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਸਵੇਰੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪੂਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਇੱਕ ਲੇਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਬਣੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।